एक ओंकार सतगुर प्रसाद। परम सत्कार योग गुरु रूप साध संगत जियो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप साध संगत जियो सेवक परिवार ने शामा दे विशेष समागम सजाए। साहिबा ने कृपा की अपने मुबारक दर्शन बख्श के अपनी रहनुमाई बख्श के समागम की अगवाई बख्श के अपनी गोद विच बैठाल के अमृतमई बाणी दे कीर्तन राही गुर शब्द विचार राही समूह संगत नूं कृत कृत करीता। साहिब जी की इस रहमत का धन्यवाद शुक्र। कुछ कुछ मिनटां दा होर समा, वैसे टाइम तो हो गया प्रशादे पानी का, पर हुण साडा भी प्रोटोकॉल है वो पूरा करना पैंदा। मैं बड़ा संखेप जे समय आप जी हाज़री भरांगा। सतगुरु गुरु तीसरे पातशाह ने इत्थे सिक्ख्या दी है। छंत सी ज्ञानी जी ने बड़े प्यार दे नाल सोहले शब्द नूं बड़े विवेक दे नाल बड़े प्यार दे नाल विस्तार दे नाल खोल के दर्शाया है। धन्यवाद है। इन्हां दे डिगे हुए भोरे चुक के कुछ कु मिनट आप जी के दर्शन करांगा। सतगुरु गुरु अमरदास महाराज ने छंत दे 4 पदे ने। कई बार 4 पदियां तो एक अदा पदा वध भी हो जाता, 5 पदियां का भी छंत आ जाता है, पर मोस्टली जिहड़ा है वो 4 पदियां का छंत है। छंत एक कविता का नाम है, सोहला भी एक काव्य का एक नाम है। कविता अलग अलग ढंग की होंदी है। किसी कविता नूं जिवें सोहले नूं कविता का एक अंग है, एक नाम है, कविता का एक रूप है। जिवें अनेकां रूपां जिवें सिंह बलोक चाल वाली भी कविता होंदी है, जिवें आनंद साहिब जी का जाप है वो सिंह बलोक चाल वाला है। इस तरह सोहला एक गीत का नाम है, एक काव्य का नाम है। ते सतगुर ने बिल्कुल सीधे तौर पर ना 4 पदियां च बहुत सोहनी एक गल कही है। जे कोई बंदा सवाल करे कि मैं दुनिया में आया हाँ तो मेरा लक्ष्य की है, मैं क्यों आया हाँ, तो उसका सीधा जा जवाब यह है कि करे भगत आत्म के चाहे प्रभ अपने सो रह समाए। अपने मालक दे नाल जुड़ जाए। मालक दे इस हिरदे विच मालक का प्रगट होना या इस तरह कह लो आत्मा का साक्षात्कार होना ही बंदे का जीवन का लक्ष्य है। गोबिंद मिलन की ये तेरी बरिया, ये मनुख का लक्ष्य है। जे ते ये लक्ष्य प्राप्त हो गया तो ये मनुखा जन्म सफल जाने या कादर की कुदरत जाने, उहदे बारे कुछ भी विचार कहनी उचित नहीं बनता। सतगुरु जी ने एक गल कही है भी जे मालक नूं प्रगट करन दा तरीका है गुरबाणी। गुरबाणी है सोहला, ये है एक काव्य, ये है गीत। लोग जाने ये गीत है तो ब्रह्म विचार, ये गीत ते है। लोग तो ये कहते हैं गीत है, परंतु इस गीत दे विच ब्रह्म दी विचार है। ब्रह्म दी विचार की ब्रह्म की है, ब्रह्म किनू कहते हैं, जीव कौन है, रब कौन है, प्रकृति कौन है, ये जो अच्छाइयां बुराइयां की ने, ये सारी विचार बाणी च है। बाणी एक कविता है, ये सुखां दा सोहला है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ हरि नूं ਧਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ है ते गुरमुख हर फल पावो। जिवें हुण विचार आपां सरवण कीती है ना, सुख सोहला सुख सोहलड़ा हर ध्यावो ते गुरमुख हर फल पावो। जेड़ा बंदा इस कविता नूं गायन करेगा ध्यान विच लिया के, एवं नहीं भी मूँह नाल उच्चारण नहीं करना खाली, ठीक है, मूँह ते उच्चारण एक साधन है, पर यह तोड़ सिरे तक जावे। जो मूँह चो उचारी गल है कानून नूं सुन के उन्होंने मन विच ले जाण। मन जिहड़ा है वो अंतशकरण दे रोम रोम विच टिक जाए, 4 भेदां विच वो बाणी टिक जाए ते उन्होंने दृढ़ कर ले ते की फल मिलेगा, हर फल मिलेगा, हरि रूप फल मिलेगा, अर्थात परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। इस करके महाराज ने जिथे सोहले नूं सुखां दा खजाना क्या है, हरि की प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन क्या है, परंतु एक शर्त रखी है, सुन हार गुण भीने सहज सुभाए। दूजे छंत में यह इशारा किया महाराज ने। इस सोहले नूं सुन के बंदा इस हरि के गुणों च भिज जाए। ये ना भी उतों उतों पानी की पत्थर की तरह, जिवें पत्थर पानी च भिजदा नहीं गा, सुक्का ही रहिंदा है, भावें उहनूं जिहड़े मर्जी पानी च डबो दिओ, समुद्र च डबो दिओ। बाणी अज कारण ही ये है
बाणी तो बहुत सुनने वो गा भी जा रही है पर सुनी नहीं जा रही। माफ करना, असी सारे ही उस कुदरत की खेड है, माया का प्रताप है। परंतु एक शर्त रखी है, बाणी नू गावना है ते गाव के सुनना है ते सुन के मन करके भिजे, मन भिज जाए। ते जदों मन भिज जाएगा गुण गा के बाणी नाल ते सतगुरु तीसरे पदे च एक गल कहंदे ने, जुग में राम नाम निस्तारा, गुर कै गुरु दे शब्द तो ये विचार पैदा होए। गुरु का शब्द नाम शब्द जिहड़ा परमात्मा दा नाम है, ये सर्वोत्तम साधन है बंदे नू अपने लक्ष्य तक पहुंचाण दा। जुग में राम नाम निस्तारा, गुरबाणी ये गल नू दृढ़ करेगी। संसार विच जगत विच रब दा नाम ही इको एक साधन है जिहड़ा बंदे नू नामी दे नाल अभेद कर सकदा है। नामी दा अर्थ परमात्मा। ते जदों कोई इस गल नू, इस सिद्धांत नू समझदा है ते सतगुरु ने अखीर ते गल कही है, साजन आए उठे घर माही। उठे दा अर्थ हुंदा वस जाना। इस सुके हिरदे विच, हिरदे रूपी पैली च एक नाम प्रभु प्रगट हो गया। अज वो गल बन गई जिवें धरती सारी दे थल्ले पानी है, पर जिथे खूह लग गया, जिथे पंप लग गया, ट्यूबल लग गया, बौली बन गई, वो थां पवित्र हो जाएगी क्योंकि उत्थों लोगों की प्यास मिटती है। अज ये शरीर सी, पर जिस शरीर करके गुरु की कृपा सदका जिस हिरदे विच साजन प्रगट हो गया, साजन अर्थात रब परमात्मा, परमात्मा जिस हिरदे चो प्रगट हो गया, ओदी कीमत उस नलके जिन्नी हो गई, उस खूह जिन्नी हो गई, उस ट्यूबल जिन्नी हो गई, उस पंप जिन्नी हो गई जिहड़ा दुनिया की प्यास मिटा रहा है। वो कीमत बन गई ओदी, वो संसार विच पूजनीय हो गया। सोहले की बाणी आपां पढ़दे हां। सोहले का एक शब्द सी जिहड़ा पहला गुरु नानक साहब का शब्द सी, परंतु पंजवें पातशाह ने गुरु ग्रंथ साहब की संपादना करन समय उहदे नाल 5 शब्द जोड़ दिते ने ते 5 शब्दां दे विच भाव एक ही रखिया है। आप जी बाणी विचारोगे ते उहदे च इह गल सामने आवेगी। 5 शब्दां दे विच विचार एक ही है। विचार की है कि परमात्मा बंदे नूं किवें मिलेगा। आ तरीका सवाल है तो उसदा जवाब दिता है। पहला तरीका मालिक ने यह दसिया भी जय घर कीरत आखिए, करते का होए विचारो, तित कर गावो सोहेला, सिवरियो सिरजनहारो। आ तरीका दिता है। घर हिरदा, जिस हिरदे विच ये सोहेला गाया जाएगा, जिस हिरदे विच परमेश्वर की कीर्ति होवेगी, जिस हिरदे विच सिरजनहारे नूं ध्याया जाएगा, कहते ने ओ मुबारक है, उथे परमेश्वर प्रगट होएगा। पहला तरीका सोहेला। जे किसी बंदे नूं ये सोहेले वाला फार्मूला रास नहीं आया, मतलब गुरबाणी ते किसी की आस्था नहीं, माफ करना, क्योंकि विभिन्नता है ना, क्योंकि तुद वेकी जगतों पाया। वेकी का अर्थ है अनेकता। जगत विच रचना परमात्मा ने विभिन्नता वाली बनाई है। अनेक रूप एक विच अनेकता परमात्मा ने बनाई है। जरूरी नहीं किसी की गुरु ग्रंथ साहब ते श्रद्धा होवे, भरोसा होवे, विश्वास होवे। किसी का और शास्त्रां ते भी हो सकता है, किसी के वेदां ते भी हो सकता है, किसी का बाइबल ते भी हो सकता है, कुरान शरीफ ते हो सकता है। ये कोई जबरदस्ती नहीं। सतगुरु कहंदे ये एक असल च तरीका है किसी के हिरदे दे विच परमेश्वर की कीर्ति हो जाए। किवें हो जाए ये गल वखरी है। पहला तरीका है। दूजा तरीका है सतगुरु कहंदे ने 6 घर 6 गुर 6 उपदेश। आ तरीका है जो सनातन दा सी। 6 शास्त्र जिहड़े ने एक परमात्मा दा ज्ञान देंदे ने, परमात्मा नूं प्रगट करदे ने। अगर कोई बंदा इन्हां दा अध्ययन करे तो 6 घर अर्थात 6 शास्त्र, 6 गुर 6 उन्हां दे बनाने वाले करता, परंतु उन्हां दे जिहड़े करता ने उन्हां दा गुरु जो परमात्मा है उत्थों आया सारा कुछ। गुर गुर एको वेस अनेक। जिवें सूरज सब दा केंद्र है, बाकी सारे ग्रह उहदे आले दुआले घूमते ने, एवें शास्त्र जिन्ने मर्जी ने, ग्रंथ जिन्ने मर्जी ने, जिन्ने मर्जी बनाए ने, पर आए तो उस मालक तो तेने है ना, होर तो कोई तरीका नहीं। सुखमनी साहब च आपां जदों एक शब्द पढ़ते हैं ना, पहली पौड़ी च सतगुरु ने ये दृढ़ कराया है, जिथे वेद बने ने वो वेद एक राम नाम के अखर तो पैदा होए ने। उन्हां जिन्हां ने ये वेदां दे शास्त्र ग्रंथां दे जिहड़े करता ने
उन्हां करता दा भी कोई करता मालक है ना। एक तरीका ये। दूजा तरीका जिन्हों जे ग्रंथ तो नहीं कोई राजी होया, ग्रंथ ते किसी दी श्रद्धा नहीं बनी, ग्रंथ द्वारा परमात्मा प्रगट नहीं होया, ते फिर मालक कहंदे गुरु नानक साहब कहंदे एक तीजा तरीका सारी प्रकृति जिहड़ी है ना ये बंदे दे अंदर परमात्मा प्रगट कर सकदी है। गगन में थाल रवि चंद दीपक तां ये सारी जिहड़ी आरती है ना ये प्रकृति दी इस मालक दी अलौकिक रचना दी वडियाई की गई है ते दर्शाया गया है कि सारी प्रकृति रब नूं लट लट करके प्रगट करदी है पई। भावें परमात्मा दी अखां कोनी गियां, भावें परमात्मा दे पैर कोनी, भावें परमात्मा दा नक कोनी, भावें परमात्मा दे कान कोनी नहीं दिसदे, परंतु कहंदे ने सारियां अखां रब दियां ने। सारे जिन्ने पैर तुरे फिरदे ने, जे कीड़ी नूं भी छोटा जिहा पैर लगा ना ये कीड़ी दा पैर ना समझिया जे ये रब दा पैर है। जे नासिका किसी दी काम करदी है ते कहंदे ने ये रब दी नासिका है। एक दो प्रकार दी खेड है, निर्गुण ते सरगुण दी खेड। सारी प्रकृति परमात्मा नूं पैदा करदी है पई ते जे प्रकृति जो रब नहीं मिलिया किसी नूं ते चौथा शब्द महाराज ने वरत्या गुरु वास्ते। मिल साधु खंडल खंडा है, कर साधु अंजलि पुन वड्डा है, कर डंडौत पुन वड्डा है। किसी पूर्ण पुरख दे चरणी पै जा परमात्मा प्रगट हो जाएगा। एक तरीका यह है। सवाल वही है कि रब किवें प्रगट होवेगा। ते जे साधु कोई नहीं, साधु तो बड़े वड्डियां भागां नाल मिलदा ना। ये तो है नहीं भी साधु चुटकी मार के मिल जाएगा या किसी नूं चाहदे पैसे दे दो साधु घर आ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, साधु तो किसी का पुण्य फल होवे तो उन्हें मिलता है। पूर्व पूर्व कर्म अंकुर जब प्रगट्यो तो भेट्यो पुरख रसक बैरागी। ये एवें नहीं गा, ये रुपइयां नाल नहीं मिलने वाली गल। ये तो कोई मत्थे दी लकीर जदों अंकुरित होंदी है ना उदों साधु घर आके मिलता है। पर साधु जे मिल जाए, पूर्ण पुरख मिल जाए तो की होएगा, इस हिरदे चो रब प्रगट हो जाएगा। ते जे एक कम भी नहीं बनया तो फिर चौथा तरीका आ गुरु पंजवें पातशाह ने दस्सिया संगत दा। संगत करो, हरि जस करो, अरदास करो, करो बेनती सुनो मेरे मीता, संत टहल की बेला यहाँ खाट चलो हरलाहा। आगे गल 21 शब्दां च सूत्र एक है फिर रब किवें प्रगट होवे। इस मनुखता दे विच भैन मेरी ने जवाक नूं माड़ा जिहा चुप करा दे, मैं भी उखड़ जांगा। कर मेरी भैन कृपा माड़ा जी। मतलब परमात्मा प्रगट हो जाए। जिस मनुख दे अंदर रब प्रगट हो गया ना साध संगत जी, आ दुनिया दे सारे रस उन्हें फिक्के लगदे ने। उन्होंने पैसा नहीं चाहिए, उहदे पैसे की कोई कीमत नहीं। दुनिया की जिन्नी भी शौहरत है, दुनिया की जिन्नी भी दौलत है, वो उन्होंने ठुड्डा मारदा। जिवें ज्ञानी जी जिक्र किया मरजीवड़ियां दा पखवाड़ा चलदा है। ये जिन्नी लुकाई रब तो टुटी है ना, जे साजन नहीं प्रगट होया ते बंदे थी लड़ लड़ के मरनगे। गुरु साहब दे नाल सरबंस दानी दे नाल जिन्ना लड़ाई दा कारण बनया, उहदा कारण इक्को ही कारण है पैसा, और कोई कारण नहीं। गुरु नानक दा ते इक्को धर्म सी भी मैं रब नूं रब दा संदेशा देना दुनिया नूं। ठीक है, बस ये संदेश सी ते 10 जामिया च उन्हें संदेश दिता है भी हे दुनिया दे लोगो, मालक नालों टुटे हो, मूल दे नालों टुटे हो, ओदे नाल जुड़ जाओ। बस आ सीने देना सी भी अपने असले दे नाल जुड़ो, तुहानूं किसी चीज की भुख नहीं रहेगी, तो तृप्त अगाई वाली अवस्था नूं प्राप्त हो जाओगे। पर जिहड़ी ये दुनियावी सत्ता है ना, इहदा हमेशा परम सत्ता दे नाल रौला रहा है। ये आदि काल तो रौला है। परम सत्ता परमेश्वर दी ते दुनियावी सत्ता दुनियावी लोग राजियां महाराजियां दी। परम सत्ता सच दर्शांदी है, सच दर्शांदी है। जिहड़ी परम सत्ता है परमात्मा दी, जिहड़ी एक लोबी कह लो, एक साइड कह लो, वो सच नूं प्रगट करदी है। ते जदों सच होवे ते ओहदे च फिर की हुंदा है, बंदा किसी दा गुलाम नहीं हो सकता। ते दुनियावी जिहड़ी ताकत है दुनिया नूं गुलाम करना चाहती है, आ रहा है बस। संत जेड़ा है, गुरु जेड़ा है, वो बंदे नूं आजाद करना चाहता है, मुक्त करना चाहता है। ते दुनियावी राजा सारी दुनिया नूं अपने गुलाम करना चाहता है। बस इत्थों आन के उहदा रौला पै जांदा है, इत्थों विवाद छिड़दा है। जदों आनंदपुर साहब देखो गुरु पंजवें पातशाह की शहादत हुई ते 6वें पातशाह ने उहदा इंतजाम किया भी नहीं, साडा मिशन सी सच का उपदेश देना संसार में। पर यह दुनिया ने की किया, गुरु पंजवें पातशाह नूं किहड़ा तसीहा दिता है। ते सतगुरु 6वें पातशाह ने अपने आप नूं
ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮਾਤਰ ਸਿਪਾਹੀ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਨੂੰ। ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿਪਾਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਉਂਝ ਹੀ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੰਦੂਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਡਾਂਗ ਡੂੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਵਡੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਖੂੰਡ ਹੀ ਫੜਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਉਂਝ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਖੁਰਕ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਖਰੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੱਪ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਢਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੱਪ ਮਿੱਤਰ ਜੀਵ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ। ਇਹ ਬੜੇ ਐਸੇ ਸ਼ਤਰੂ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਪ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ? ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਭੁੜਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਖਾਏਗਾ, ਵੱਢੇਗਾ। ਉਹ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਸੱਪ ਡਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ, ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਇਹ ਡਰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੱਪ ਵੱਢ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਿਰਭਉ ਤੇ ਨਿਰਵੈਰ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਡਰ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਮਾਖੋਵਾਲ ਥਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁੱਲ ਲਈ ਸੀ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਹਿਲੂਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਹਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣਨੇ ਆ ਨਾ, ਆ ਸਾਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਲਾ ਲਓ, ਅੱਜ ਦਾ ਹਿਮਾਚਲ ਲਾ ਲਓ, ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਉਤਲਾ ਸਿਰਾ ਲਾ ਲਓ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਹਾੜ ਦਾ ਥੱਲਾ ਹੈ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਹ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸਨ। ਆ 7 ਧਾਰਾਂ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ, ਇਹ ਧਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਟੇਟ, ਇੱਕ ਏਰੀਆ, ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ, ਇੱਕ ਰਜਵਾੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਧਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। 7 ਧਾਰਾਂ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਆ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਲੂਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ, ਇਹ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਮਾਖੋਵਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ। ਇਸ ਨਗਰ ਨੂੰ ਵਸਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੰਘ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਖਾਲਸਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਅਸਲ 'ਚ ਤੇ ਜਦੋਂ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 1675 'ਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਤਿਆਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਫੌਜ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੌਜ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਵੀ ਘੋੜੇ ਲਿਆਓ, ਸ਼ਸਤਰ ਲਿਆਓ, ਗੋਲੀ ਸਿੱਕਾ ਲਿਆਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਘੋੜੇ ਆਉਣਗੇ, ਬੰਦੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠਾ ਦੱਥਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕੀ, ਜੇ ਨਗਰ 'ਚ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਲਾਗੇ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਫੌਜ ਗਈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਗਏ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਟੈਕਸ ਮੰਗਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦਈਏ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਰੌਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਪੱਠੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਦਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਉਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਭੇਟਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦਈਏ। ਉਹਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ। ਬਸ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜ ਗਿਆ, ਤਕਰਾਰ ਛਿੜ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਲਈ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਪੈਸੇ ਦਾ, ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਟੈਕਸ, ਮੇਰੀ ਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਗਰਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਨ ਧਨ ਸਾਰਾ ਇਹ ਅਗਰਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਸਤੀ 'ਚ ਸਨ, ਉਹ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਆਕੜਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਕਰਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਨਾਨ ਦੇ ਰਾਜੇ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏਪੁਰ ਰਾਣੀ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਰਾਏਪੁਰ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਰਾਏਪੁਰ ਰਾਣੀ ਦੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਰਾਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਉਹਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਐਵੇਂ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲੋਂ ਤਕਰਾਰ ਕਰਦਾ ਭੀਮ ਚੰਦ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੀਨੇ ਕੇ ਲਿਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਚਿੱਠੀ ਆਈ, ਤੇ ਬੜਾ ਜਦੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕੇ।
ਜਦੋਂ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ, ਉੱਥੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੜਵਾਲ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਤੇ ਫਤਿਹ ਚੰਦ, ਇਹਦੀ ਤੇ ਮੇਦਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਆਪਸ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁੜਮ ਬਣ ਗਏ, ਬੱਚੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਤੇ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਜਦੋਂ ਜਿੱਦਣ ਵਿਆਹ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਅਸਲ 'ਚ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਆਪਸ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਦਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਮਝੋ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਚੁਗਲੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੁਰਕੁਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਅੱਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਓ। ਇਹ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ। ਤੇ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅਸਲ 'ਚ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਲੜਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਣਿਆ ਵੀ ਮੇਦਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਦੋ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਕੋਈ, ਤੇ ਚੰਗੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਗੜਵਾਲ ਵਾਲੇ ਦੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਮੇਦਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋਈ ਨਾ, ਤੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਮੇਦਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਰਲਾ ਲਿਆ ਉਹਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਤੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਬੜਾ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਟਿੱਕੀ ਰੂਹ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਦੋ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਝਗੜਾ ਮੁਕਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ, ਤੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਵਾਦ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਕਰਾਰ ਤੇ ਹੈ ਸੀ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸੱਦਣਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਵਿਆਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੱਦਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਿਉਂਦਰਾ ਘੱਲਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ, ਘੱਲ ਜੋ ਵੀ ਘੱਲਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਸਤਕਾਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿਉਂਦਰਾ ਭਾਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਵੀ ਭੇਟਾ ਦੇਈਦੀ ਹੈ, ਸਗਨ ਦੇਈਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਤਕਰਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਮੇਦਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਨਾਲ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਕੇ ਉਧਰੋਂ ਭੀਮ ਚੰਦ ਵੀ ਤੇ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਵੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਯੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਭਗਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ ਆਣ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਮਾਤ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਵੀ, ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਵੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਾਤ ਪਈ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਡਰ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਾਬੂ ਆਏ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਆ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ, ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 5 ਕਿਲੇ ਬਣਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਬਚਾਅ ਵਾਸਤੇ, ਵੀ ਜੇ ਇਧਰੋਂ ਫੌਜ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੋਵੇ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਲੇ ਸਨ। ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਹਾਥੀ ਉਹਨਾਂ ਘੱਲਿਆ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਸ਼ਰਾਬੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਾਗਣੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਵਸਥਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੋਂ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ ਵਿਖਾਵੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਉਹ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 2 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਹ ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਲੋਕ, ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੰਮ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹਨੇ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਗੱਦੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਨੇ, ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਏ ਨਾਲ ਵੀ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜਿਆ, ਤੂੰ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਸੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੇਪਰ ਲਿਆ 2 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦਾ,
ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋਈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਗੀ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸਨ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਮੁਕਤਸਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈ ਭਾਗੋ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਡੱਕਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚੂੜੀਆਂ ਪਾ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆਏ ਉਹਦੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਗਾ ਸੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਚਾਨਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਲਕ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਫਿੱਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਕੱਲ ਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣੇ ਚਲਿਆ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਆਏ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਸਰਸਾ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਉਸ ਲੜਾਈ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਹਰੀ, ਵੇਖੋ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰੀਬ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਤੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਫਿੱਕਾ ਸਮਝਦਾ। ਉਹ ਵਿਖੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਿਖੇਪਨ ਫੀਕਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਫਿੱਕਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆ ਜਿੰਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਪੈਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਬਚਨ ਵੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਇੱਕ ਵਰਨ ਹੋਈ, ਧਰਮ ਕੀ ਗਤ ਰਹੀ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਖੱਤਰੀਆਂ ਤੇ ਧਰਮ ਛੋੜਿਆ, ਮਲੇਚ ਭਾਖਿਆ ਗਈ। ਪੰਡਤ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਛਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਵੈਸ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਨਾ ਅਨ ਧਨ ਦਾ, ਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਵੰਡ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੰਡਤ ਹੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਖੱਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੜੀਏ ਮਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੌਜ ਕਰਨ ਦੂਜੇ, ਆਂਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਵੇਂ ਨਸ਼ਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਇੱਕ ਵਰਨ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਵਰਨ ਕਿਹੜਾ, ਸਾਰੇ ਵੈਸ਼ਨਵ ਬਣ ਗਏ ਵੀ ਸਾਰੇ ਅਨ ਧਨ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ। ਸ਼ੂਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਦੇਗੀ। ਰੌਲਾ ਪੈਸੇ ਦਾ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਇਸ ਪੈਸੇ ਤੋਂ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਬਚੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜੁੜੇਗਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਜਨ ਆਏ ਬੁੱਠੇ ਘਰ ਮਾਹੀ। ਇਸ ਸਾਜਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹਰੀ ਇਹ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਏਗਾ। ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਣਾ ਤੋਂ ਖਿਮਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ, ਸਭ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੀਏ ਉਪਰੰਤ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ।